నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కోనసీమ ఓఎన్జీసీ బావి వద్ద ఘటనా స్థలిని ఏరియల్ సర్వే ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు. అధికారులతో సమీక్ష, నష్టపరిహారంపై కీలక ఆదేశాలు. పూణే పబ్లిక్ పాలసీ ఫెస్టివల్ కు హాజరైన మంత్రి నారా లోకేష్. రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాల కొనసాగింపు అత్యంత కీలకమని వెల్లడి. రైతులకిచ్చిన హామీని అమలు చేయమనడం తప్పెలా అవుతుంది? కూటమి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన మంగళగిరి నియోజకవర్గ వైసీపీ సమన్వయకర్త దొంతిరెడ్డి. నందినగర్లో విద్యార్థులతో సమావేశమైన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియల్ స్నాచర్ గా వ్యవహరిస్తోందని వ్యాఖ్య. కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండ గ్రామంలోని ఓఎన్జీసీ బావి వద్ద 5వ రోజు కూడా మంటలు కొనసాగుతుండటంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. గ్యాస్ బావి నుండి ఎగిసిపడుతున్న మంటలను, పరిసర ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితిని ఆయన గగనతలం నుండి పరిశీలించారు. అనంతరం మండపేట నియోజకవర్గంలోని రాయవరంలో ఆయన ఓఎన్జీసీ అధికారులు, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి, ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి సీఎం ఆరా తీశారు. మంటల వల్ల దెబ్బతిన్న కొబ్బరి చెట్లకు నష్టపరిహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాల కొనసాగింపు ఎంతో కీలకమని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ల రద్దు వంటి నిర్ణయాల వల్ల చాలా కంపెనీలు భయపడి పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలి వెళ్లాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. సుస్థిర పాలన ఆవశ్యకతను ప్రజలు గుర్తించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పూణేలోని గోకల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పబ్లిక్ పాలసీ ఫెస్టివల్లో లోకేష్ కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. Pradesh, 3 distinct reasons. One, we have a leadership with proven track record. Mr. Naidu, our Chief Minister, requires no introduction. He's built Cyberabad. He's doing that magic all over again in Andhra Pradesh, this time decentralized. Number one. Number two, speed of doing business. So once we agree that project is going to be done in Andhra Pradesh, it no longer is an entrepreneur's project. It becomes a shared vision. So we live, we dream, we work with them in terms of execution. That's how we got ArcelorMittal to do India's largest steel plant in Andhra Pradesh, Google's data center project, and various other initiatives. Third, we have double engine bullet train sarkar. Quite a few governments have double engine sarkars. We have double engine bullet train sarkar. So we have Namo, Naidu ji and Modi ji together. So both of them together are there. That's why I say we have double engine bullet train sarkar, and we're able to positively move policy at the national level in the interest of the nation and the state. And this is not new to our party. Though we are a regional party, we've always had India at heart. Yes. If you look at the way we worked with Vajpayee ji, under his leadership, Mr. Naidu contributed a lot in terms of policy reform at the federal level, central government level. And this is the same role we are playing all over again under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So 3 distinct reasons why we are able to attract investments. Coming to lift policy, this has been I must say, a mildly controversial policy. This is a bold decision. This is where all of you should really look at things in a very hard way. So when I became the IT minister, whenever I used to meet an entrepreneur, they used to say, yes, you have talent. Yes, you'll give me water, you'll give me power, I understand that. Yes, Andhra has land, but Andhra's land is expensive. And this was one conversation I had in last Davos with Cognizant. And they said, see, I would love to come to Visakhapatnam, but your land is expensive. I know you have land, but it's expensive. So what can you do for me? So I took Ravi, the CEO, to the side and said, I'll do it in 99 paise. And this did not back then have the backing of my chief minister. But I knew if I clinch Cogsy, he will agree to it. So this was my promise to Ravi, saying that I'll give it to you at 99 paise. It's not a lease. It is not per acre.
It's whatever extent of land you need. And we have a rule, we have to create 500 jobs for every acre of land we give. As long as you deliver on that promise, I'll give it to you at 99 paise. I went to the cabinet. I fought for it. My chief minister challenged me saying, just because you give land at 99 paise, do you think you can land companies? I said, I believe it. I fought for that initiative. As a one-off, we did it for Cognizant. And that opened floodgates. And then I realized that quickly we need a policy now. It needs a framework. Because we've done that for IT companies. Whilst other companies like ArcelorMittal has taken land at market value. So it's about the kind of jobs that you create. Because see, IT, for every IT job, there are 5 indirect jobs that get created. So it's a huge economic multiplier in that sense. Whilst other companies have different ratios in terms of economic activity they can do. Another company that we've done this with is in space. There's a company where they came and the entrepreneur said, we can't do it at this price, but you should give it to us at lower price. We did it. Because we believe that they were the catalyst for the entire space city ecosystem. So this is where, as all of us are here discussing about policy, it requires a certain amount of boldness and your ability to back that policy. And the beauty is policies are already stood the test of judiciary. So there were people who went to the court, filed a public interest litigation, and the court threw it out saying that it is in the interest of public. And now there's a clear policy in place. So that's what makes, again, Andhra Pradesh very unique. And the leadership of Mr. Naidu. అమరావతి మీద జగన్ వాస్తవాలు చెబితే పచ్చ మీడియా పచ్చ పత్రికలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గగ్గోలు పెడుతున్నాయని మంగళగిరి నియోజకవర్గం వైసీపీ సమన్వయకర్త దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైతులకిచ్చిన హామీని అమలు చేయమనడం తప్పేలా అవుతుందని నిలదీశారు. రాజధాని రైతులకిచ్చిన హామీని నెరవేర్చి తక్షణమే వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని జగన్ సూచిస్తే సలహాలు కూడా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీసుకోలేకపోతుందని ఆక్షేపించారు. పచ్చ మీడియా ఈ పచ్చ పత్రికలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గగ్గోలు పెడుతున్నాయి. ఏంటో అర్థం కాలేదు. మా జగన్ గారు ఏమన్నారో అమరావతి మీద ఉన్న వాస్తవాలు చెప్పారు ఆయన. దాని గురించి ఉన్నాయి లేని కల్పించుకొని ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా పత్రికలన్నీ కూడా గగ్గోలు పెడుతున్నాయి మీడియాతో సహా. ఆయన అడిగింది వాస్తవాలే. రైతులకు మీరు ఇస్తానన్నది ఇవ్వండి మహాప్రభు అని అడుగుతున్నారు ఆయన. అది తప్పులేదు కదా. ఇప్పటికీ మీరు తీసుకుని 11 ఏళ్లు దాటిపోయిందే. ఇంకో 2-3 ఏళ్ల వరకు మీరేం చేస్తారో అర్థం కాని పరిస్థితే. 14-15 ఏళ్లు రైతు తన భూమిని ఆకాశంలో పెట్టి ఏ విధంగా బ్రతుకుతాడని అనుకుంటున్నారండి మీరు చంద్రబాబు గారు? ఏ పిల్లల పెళ్లిళ్ళు లేవా? పిల్లల చదువులు లేవా? ఆడపిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన కట్నాలు అతనుకున్న 1/2 ఎకరంలోనో ఎకరంలోనో పావు ఎకరం 1/2 ఎకరం పిల్లలకి ఇచ్చుకుంటాడు కదా. అట్లాగే ఆ రైతు కూడా బ్రతకాలి కదా. మీరు ఇస్తున్న ఆ 10 సెంటో 20 సెంటో 1/2 ఎకరమో ఎక్కడో మాకు చూయించి మాకిస్తే ఎక్కడో ఆకాశంలో గూగుల్లో కనపడుతున్న ఈ బొమ్మలు భూమి మీద నాకు ఎక్కడున్నాయో మాకు రైతుకు అర్థం కావట్లేదు. అవి చేయమంటున్నాం మిమ్మల్ని, అవి చేయమంటున్నాం. మీరు చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్లుగానే ఆయన ఏమన్నారు, ఆల్రెడీ ప్రభుత్వ భూమి గాని మీరు ఎక్వైర్ చేసింది కానీ నియర్లీ 52,000 acres ల్యాండ్ ఉంది. పర్ ఏకర్ డెవలప్ చేయడానికి నియర్లీ 2 కోట్లు అవుతుందని మీరే చెప్పారు కదా. ఆ 2 కోట్లు వేసుకుంటే 50,000కి 1,00,000 కోట్లు అవుతున్నాయి. మళ్ళా పైగా ఈ మధ్య ఇది చాలన్నట్టుగా ఇంకొక 50,000 కావాలని మీరు అడుగుతున్నారు. దానికి మీ యంత్రాంగం అంతా మీ మినిస్టర్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఓళ్ల మీద పడి తిరుగుతున్నారు. కొందరు ఇస్తా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు ఇవ్వననే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ కోరికలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ కోరికల్లో రీసెంట్ గా తెలిసింది ఎకరానికి అని కాకుండా కుటుంబానికి 1,50,000 ఇస్తారట. మరి అది ఏ విధంగా లెక్కో ఎట్లా లెక్కో ఇవన్నీ తొందరగా మేము కోరుతున్నది ఒకటే, మా జగన్ గారు మిమ్మల్ని కోరింది ఒకటే, మహాప్రభు రైతులకు ఇస్తానన్నది మీరు ఇవ్వండి, రాజధానిని ఇష్టారీతిలో కట్టుకోండి. కానీ మొత్తంగా మీరు ఇన్ని 1,00,000 ఎకరాలు మీరు ఎస్టిమేట్ వేసుకుంటే 2,00,000 కోట్లు అప్పులు తేవాల్సిన పరిస్థితే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి మీద 2,00,000 కోట్లు భారం పడుతుంది. భావి తరాలు ఏం కావాలి అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. అది వదిలిపెట్టారు. ఇవాళ మీ పచ్చ మీడియా గాని పచ్చ పత్రికలు గాని అవి వదిలిపెట్టారు. అవి వదిలిపెట్టి ఉన్న సమస్యని పక్కదోవ పట్టించేదానికి అబ్బా మీ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడారు. ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు రాశారు. ఏమిటండి ప్రజలేమి అర్థం చేసుకోవటం లేదు. ఇక్కడ వాస్తవాలు ప్రజానీకానికి తెలియదని మీరు అనుకుంటున్నారా? చాలా పొరపాటు పడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీ మేధా సంపత్తి అంతా
మా రైతు బాగోగుల కోసం ఉపయోగించమని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం, వేడుకుంటున్నాం. మీ మేధా సంపత్తి అంతా ఎక్కడో మీరు చెప్తున్నారు. ఇప్పటికి కొన్ని వేల కోట్లు టెండర్స్ పిలిచారు, కొన్ని వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి, ఇంకా గ్రౌండ్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. ఈ వర్క్స్ కూడా సాధారణ ఎస్టిమేట్స్ కంటే కొన్ని రెట్లు మీకు ఎక్కువ వేశారు. ఎందుకయ్యా అంటే అది గుంట ప్రాంతం కాబట్టి, వాటికి ఫౌండేషన్స్ ఖర్చు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి. అది అందరికీ తెలిసిన విషయం, ఏమీ కాదంటలా. అంటే ఒక గుంటలో పోస్తున్నారు మీరు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఒక నీళ్ల మడుగులో గుమ్మరిస్తున్నారా? అది ఆలోచన చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి మంచి కోసం, మనుగడ కోసం మిమ్మల్ని చేయమంటున్నామో తప్పిస్తే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో విధంగా చెప్పలా. నేషనల్ ఛానల్స్ కి ఇచ్చారు ఆయన, ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చారు ఆయన, వాయిస్ ఇచ్చారు, బ్రహ్మాండం కరెక్ట్ గా చెప్పారు. దాంట్లో అది వదిలిపెట్టారు, అది మాట్లాడరు మీరు. మీ పచ్చ మీడియా గానీ పచ్చ పత్రికలు గానీ అవి మాట్లాడు. ఎందుకు? వాస్తవాలు చాలా క్లారిటీగా నేషనల్ మీడియాలో చెప్పున్నారు. ఆయన చెప్తుంది అదే. ఇంత అమౌంట్ మీరు తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయబోతున్నారు? వాళ్ళ పైగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకొక గొప్ప మాట అన్నారు. ఇది బ్రహ్మాండంగా బెజవాడ, మంగళగిరి, గుంటూరు బ్రహ్మాండమైన పెద్ద సిటీ అవుద్ది, లేకుంటే పెద్ద మెగా సిటీ అవుద్ది, ఇంకో సిటీ అవుద్దని. బెజవాడని, మంగళగిరిని, అటు గుంటూరుని కలిపేది మీరు చేసింది కాదు. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు 1 టౌన్, 2 టౌన్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఎస్పీ అజిత్ వేజెంట్ల తనిఖీ చేశారు. పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులను, రికార్డులను పరిశీలించారు. రౌడీ షీటర్ల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పలు అంశాలపై సిబ్బందితో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ రౌడీ షీటర్ల కదలికలపై నిఘా ఉంచామని, గంజాయి రవాణా, ఓపెన్ డ్రింకింగ్ లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని, పట్టణంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని అన్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని తెలియజేశారు. 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సిబ్బంది అందరితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. అన్ని రికార్డ్స్ ఒకసారి వెరిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ మన సిబ్బంది గురించి కూడా అండ్ వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ అనేది అంతా మాట్లాడటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ది టౌన్ ప్రాంతంలో ఉన్న రౌడీ షీటర్స్ మీద, సస్పెక్ట్ షీటర్స్ మీద అండ్ క్రైమ్ మీద ఒక ఆఫీసర్స్తో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మన ఆఫీసర్స్తో ఇక్కడ కేసెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగా జరుగుతుందా లేదా అనేది చూస్తున్నాము. అండ్ గాంజా కానీ, ఓపెన్ డ్రింకింగ్ కానీ, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి కూడా మనం సహించము. సో అటువంటి ముఠాలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం మీద మనం దృష్టి సారిస్తాము. ఆల్ ఆఫీసర్స్కి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మనం రౌడీయిజం అనేది సహించబోము. సో రెగ్యులర్గా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ నైట్ ఓపెన్ డ్రింకింగ్ అనేది అస్సలు జరగకుండా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ట్రాఫిక్ పట్ల కూడా అవేర్నెస్ చాలా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ టౌన్ ప్రాంతము అండ్ కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి హైవేస్ దగ్గర. సో ట్రాఫిక్ దీనిలో రోడ్ సేఫ్టీ మీద అవేర్నెస్ సెషన్స్ బాగా చేయడం జరుగుతుంది. హెల్మెట్ మీద అవేర్నెస్ అండ్ ఈ లేన్ డిసిప్లిన్, ఓవర్ స్పీడింగ్ అండ్ మైనర్స్కి వెహికల్స్ ఇవ్వటం, వీటి మీద మనం అవేర్నెస్ చేస్తాము రెగ్యులర్గా. అండ్ పిఎస్ సిస్టమ్స్లో కూడా ఆల్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రోడ్ మీద ఉన్న, హైవేస్ మీద ఉన్న డాబాల మీద, టోల్ ప్లాజాస్ దగ్గర కూడా అది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా మనం ప్రజలకి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్ళకి లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్లో ఉండేట్టుగా అన్ని రకాలుగా మన సిబ్బంది కృషి చేస్తున్నారు. మీ మీడియా సైడ్ నుండి కూడా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ మనకి తెలియజేస్తూ ఉండండి. అండ్ ప్రజల నుండి కూడా అదే విజ్ఞప్తి. మెయిన్గా CCTVs పెట్టుకోవటము అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరికీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ పరంగా కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అందరూ కూడా CCTVలు పెట్టుకోవాలని మనం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మనం కూడా ఇక్కడ స్టేషన్స్ పరిధిలో డ్రోన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి చేయడం జరుగుతుంది. ఖాళీ స్థలాల్లో, ఊళ్ళ చివరిలో అట్లాగా ఎక్కువగా ఎనీ గ్యాబ్లింగ్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నా మనకి డ్రోన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద దృష్టి పెడతాము. అలానే టెక్నికల్ కేపబిలిటీస్ యూజ్ చేసి CCTVs అండ్ డ్రోన్స్ ఇవి యూజ్ చేసి మనం నిరంతరం నిఘా. బ్రిటన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.